हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय खुशी एजु क्लासेस। विगत क्लास रे आमे वाक्यर प्रकारभेद विषय रे पढ़ी। आज आमे वाक्य रूपांतर विषय रे पढ़िबा। वाक्य रूपांतर काहाकू कुहा जाए? गोटिए प्रकार वाक्य को अर्थ परिवर्तन न करी अन्य प्रकार वाक्य रे परिणत करने को वाक्य रूपांतर कुहा जाए। उदाहरण जेमिति कोरे कोरे जो स्वामी और स्त्री एठाकू आसीथिले से दुई जन जाक मो सांगर भाई और तांको स्त्री ना नहीं ताको आमे संक्षिप्त रे कौन कहबा? एठाकू आसीथिबा दंपति मो सांगर भाई और भाउज ना नहीं। एठारे कौन अच्छी प्रथम वाक्य रे दीर्घता द्वितीय वाक्य रे नहीं, किंतु वक्तव्य बदली नहीं ना नहीं। कौन गला प्रथम वाक्य रे दीर्घता ना प्रथम वाक्य बहुत बड़ वाक्य थिला किंतु तार कौन होची अर्थर किसी परिवर्तन हेई नहीं, किंतु वाक्यटी क्षुद्र हेई जाइछि बा छोट हेई जाइछि। प्रथम वाक्य रे जो स्वामी और स्त्री एठाकू आसीथिले, द्वितीय वाक्य रे कौन कला एठाकू आसीथिबा दंपति ना नहीं। आमे देखिलु प्रथम वाक्य रे कौन लिखा हितला? प्रथम वाक्य रे कौन लिखा हितला? जो स्वामी और स्त्री एठाकू आसीथिले ना नहीं। द्वितीय वाक्य रे आमे कौन लिखलु? एठाकू आसीथिबा दंपति, एठाकू आसीथिबा दंपति ना नहीं। तापरे कौन कहला? से दुई मो सांगर भाई ना नहीं, मो सांगर भाई और तांको स्त्री ना नहीं। ताको आमे संक्षिप्त रे कौन कले? मो सांगर कौन डाकिले? मो सांगर भाई और भाउज ना नहीं। ताको कौन किसी अर्थर परिवर्तन है नहीं, किंतु ताको कौन वाक्यर रूपांतर हो गला ना। वाक्य कौन है? बड़ वाक्य को आमे क्षुद्र वाक्य परिणत करिलु ना नहीं। से भलिया कौन अछि? प्रथम वाक्य जो स्वामी और स्त्री एठाकू प्रथम वाक्य रे जो स्वामी और स्त्री एठाकू आसीथिले, द्वितीय वाक्य रे एठाकू आसीथिबा दंपति ना नहीं। एवं प्रथम वाक्य रे तांको स्त्री, द्वितीय वाक्य रे भाउज बोली लेखा जिबारु याको संक्षिप्त बा सुंदर हेउछि ना नहीं। बा प्रथम वाक्यटा दीर्घता थिला, दीर्घता दर्शाउथिला, किंतु द्वितीय वाक्य रे कोन हला? तार दीर्घता को आमे संक्षिप्त रे परिणत करिदेलु। ताकू कोन किछि अर्थर परिवर्तन गला नहीं, परिवर्तन किछि हेला नहीं। कोन वाक्यटा मध्ये सुंदर देखा गला, ताकू आमे वाक्य रे रूपांतर बोली कहि थाउ। एबे आमे वाक्यर गठनगत रूपांतर विषय रे पढ़िबा। एक नंबर हरि भल नाचिबारु सुनाम अर्जन करिछि, ये गोटे सरल वाक्य माने आमे सरल वाक्य काहा कहबा? जो वाक्य रे गोटिए मात्र समापिका क्रियायुक्त अंशटी को आमे सरल वाक्य कहि थाउ ना नहीं। हरि भल नाचिबारु सुनाम अर्जन करिछि, एथिरे कोन होछि? गोटिए मात्र समापिका क्रिया थिबारु आको आमे सरल वाक्य कहिलु। तारे द्वितीय रे हरि भल नाचुची और सेथिपाई सुनाम अर्जन करुची, एटा होची गोटे यौगिक वाक्य ना नहीं। एटा यौगिक वाक्य क्या कहे? परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्य समाहार रे गठित वाक्य को यौगिक वाक्य आमे कहि थाउ ना नहीं। एटी कोन करछि? परस्पर निर्भरशील कोन होची? दुई बा ततोधिक, गोटे होची हरि भल नाचुची होची गोटे सरल वाक्य, एथिपाई सुनाम अर्जन करुछि गोटे मध्ये सरल वाक्य ना नहीं। दुई रु अधिक सरल वाक्य समाहार रे गठित होइतिबारु याको आमे यौगिक वाक्य बोली कहिलु। औ यौगिक वाक्य रे कोन होछि? ओ गोटे संयोजक अवयव रो व्यवहार होछि, सेतिबा याको आमे यौगिक वाक्य कहि पारिलु। तापर आमे कोन कलु? कोन करियु? आ 3 नंबर उदाहरणटा, जदि हरि भल नाचिबो तेबे से सुनाम अर्जन करिबो ना नहीं। एटारे कोन होछि? एटारे जटिल वाक्यर व्यवहार होइछि। आमे जटिल वाक्य काहा कहि थाउ? दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय रे गठित वाक्य को यौगिक वाक्य बोली कहि जाय। दुई रु ततोधिक ना नहीं परस्पर कौन कहते? खंड वाक्यर समन्वय ना दुई रु ततोधिक परस्पर खंड वाक्यर समन्वय रे जो वाक्य सृष्टि हो खंड वाक्य क्या कह? जो वाक्य समस्त वाक्यर समापिका क्रिया को वाक्य बोली कही थाउ ना। समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को आम कौन कहताउ? खंड वाक्य बोली कही थाउ ना नहीं। एटी खंड वाक्य क्या कहू? जेहेतु कौन जदि हरि भल नाचिबो ये होची गोटे कौन खंड वाक्य, आ कौन तेबे से सुनाम अर्जन करिवो ये मध्ये गोटे खंड वाक्य, सेतिपई कौन होला? दुईटा दुई बा ततोधिक कौन करछि? खंड वाक्य रे
ସମନ୍ୱୟରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିପାରିଲୁ। ସେଇଭଳିଆ ଖର ଉଦାହରଣ, ଝଡ଼ କମିଗଲା ଓ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଝଡ଼ କମିଗଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ନାଇଁ, ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ନାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିଲୁ, ଆମେ ପଢିଲୁ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଇଏ ଝଡ଼ କମିଗଲା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ନାଇଁ। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଗଠିତ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ଅବୟର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କ'ଣ କଲୁ, ଏ ଦୁଇ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ ମାନେ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲୁ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଝଡ଼ କମିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା ଫେରିଲେ ମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲୁ। ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତିକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତିକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଝଡ଼ କମିବାର ପିଲାମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଝଡ଼ କମିଗଲା, ତାର ଝଡ଼ କମିବାର ସମାପ୍ତିକୁ ଏଠି ବୁଝେଇଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଝଡ଼ କମିଗଲା, 2 ନମ୍ବର, ଯେହେତୁ ଝଡ଼ କମିଗଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ। ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, କୋଉଟା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଝଡ଼ କମିଗଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନା ନାଇଁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଗୌର ଦେଖ ଉଦାହରଣ, ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେହେତୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ବାକ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୋଉଟା, ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ସେହେତୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ନା ନାଇଁ। ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହେଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତିକୁ ବୁଝଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଏଟା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ନାଇଁ। କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ନା ନାଇଁ, କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତିକୁ ବୁଝଉଛି ନା ନାଇଁ। ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତିକୁ ବୁଝଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଜକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ନା ନାଇଁ, ସେ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କ'ଣ କଲା, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଘର, ଜେଜେ ଆସିବା ହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବାରୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଜେଜେ ଆସିବେ ନା ନାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ ନା ନାଇଁ। ଜେଜେ ଆସିବେ ଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଅଛି ନା କ'ଣ, ଏଠି ସଂଯୋଜକ ଉଭୟ ଓର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିକି ଆସିଲୁ ନା ନାଇଁ, କହିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଖୁସି ହେବୁ, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବ ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଖୁସି ହେବୁ ନା ନାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜେଜେ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ନା ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ନା ନାଇଁ, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଗଠନଗତ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ। ଉଦାହରଣ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଉତ୍କଳ ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସୂଚନା ଜଣାଉଛି ନା ନାଇଁ, ବା ସୂଚନା ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲୁ, ଆକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ମାନେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି ବା ତା ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିଲୁ। ଏହି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ
এই ବାକ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ନା ନାହିଁ। এই ବିଭୂତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କ'ଣ କରିବୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କରିବୁ କେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ ନା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ବିଭୂତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କେଉଁରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନାସ୍ତି ସୂଚକରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ନା ନାହିଁ। ଉତ୍କଳମଣି କ'ଣ କଲା? ବିଭୂତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କରିଥିଲା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ନା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଆଉ କାହାନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏଠି କାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ନାହିଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ନାହାନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ନାହାନ୍ତି ନା ନକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ସତେ ନା ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଉତ୍କଳମଣି କ'ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଏ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବୟବ ବୋଲି କହିପାରିବା ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଯେଉଁଠି ଆମେ କ'ଣ ନାହିଁ ନ ନା ନାହିଁ ଆଦି ପ୍ରଭୃତି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବ ଆମେ ତାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ କହିବା। ଯେଉଁଠି କାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ ନା ନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ନା ନାହିଁ। କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ। କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ବା ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ। ସେମିତି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ। ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏଠି ନୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ ବୋଲି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଲା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ଅଜଣା ନା ନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ଅଜଣା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଥିରେ କ'ଣ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକର ଚିହ୍ନ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ନା ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନା ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକ ଅଜ୍ଞାତ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁବକକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ନା ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ବା ଧାରଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ନାହିଁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ। এই ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଆଉ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ନା ନାହିଁ। ଏ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆସ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ନା ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ ନା ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କଲା? ବିବୃତ୍ତି ବା ସୂଚନା ଦିଆଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ ନା ନାହିଁ। ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା।
ଅଜ୍ଞାତ ଯୋଉ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ ନା ନାଇଁ, ୟାକୁ କ'ଣ ହେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚନା ଦଉଛି ନା ନାଇଁ, ତାହେଲେ ୟାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ନାଇଁ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦଉଛି। ତାପରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରି ଶବ୍ଦ ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚନା ନା ନାଇଁ। ଲଙ୍କାର ହରି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚନା କରାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ, ତାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ ବିଭୂତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିବା ବା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବା, ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଥା ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା ନା ନାଇଁ, ତେଣୁକରି ହରି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ନା ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ବିଭୂତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ କି ହଉଛି କି ନା ନାଇଁ, ହରି ହରି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ନା ନାଇଁ, ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଲଙ୍କାର ହରି ଶବ୍ଦ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା ନାଇଁ, ନୁହେଁ ନା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଉଭୟର ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ନୁହେଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, କହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଥା ଝରକା ଖୋଲ, ଏଠାରେ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ବାକ୍ୟଟି ହେବ ଝରକା ଖୋଲା ହେଉ। ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ବାଚ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯେମିତି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବା। ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା, କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ନା ନାଇଁ, କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କ'ଣ ଯାହାର କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ନାଇଁ। କ୍ରିୟାକୁ ଲଗେଇ କ୍ରିୟା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ ହଉଛି? କ୍ରିୟା ଯିବ, କିଏ ଯିବ ନା ନାଇଁ, ବିଜୟ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଏଠିରେ ହେଲା ବିଜୟ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟଟି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହେଲା ନା ନାଇଁ। କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଯେଉଁ ବାଚ୍ୟରେ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନା ନାଇଁ, କର୍ମରେ ନା ନାଇଁ, ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ ନା ନାଇଁ, କାହାର କଲିକତା ଯିବା ହେବ, କୋଉଠିକୁ ଯିବ, କର୍ମ କ'ଣ କରିବ ସେ, କଲିକତା ହଉଛି ତାର କର୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କର୍ମବାଚ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଖ ରହୁଛି କର୍ମବାଚ୍ୟ, ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ ନା ନାଇଁ। ଏଠି ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଭାଷଣ। କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ କୋଉ କର୍ମଟା କରୁଛି, ଭାଷଣ ଦେବା କର୍ମଟା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠି କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କର୍ମବାଚ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିଲୁ। ସେଇଭଳି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କେମିତି ହବ, ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି, ପାରନ୍ତି, କିଏ ଭାଷଣ ଭଲ ଦେଇପାରନ୍ତି, ରାଧାଶ୍ୟାମ ନା ନାଇଁ। କର୍ତ୍ତାକୁ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯିଏ ଉତ୍ତର ଆସେ ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସେମିତି ଭାବବାଚ୍ୟ, ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ ନା ନାଇଁ, କ'ଣ କରିବା, ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଭାବବାଚ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କରିବା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଭାବବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତନୁଜାର ନାଚ ହେବ, ଏଠିରେ କ'ଣ ଅଛି, ତନୁଜାରେ ନାଚ ହେଉ ନା ନାଇଁ, ଏଠିରେ କ'ଣ ଅଛି, କର୍ମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭାବବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାକୁ ଯଦି ଭାବବାଚ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବବାଚ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ ବାଚ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ, ତନୁଜାର ନାଚ ହେବ, ତାକୁ ତନୁଜା ନାଚୁ, ତାକୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କ'ଣ କଲା, ତନୁଜା ନାଚୁ। ତାପରେ କ'ଣ, କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟକୁ କ'ଣ, ମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ନା ନାଇଁ, ଆମ ମାଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭାବବାଚ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଭାବବାଚ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ, କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ କର୍ମବାଚ୍ୟକୁ ଆମେ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭାବବାଚ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରିବ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇ